कि भाई रुपया नहीं 10 का नोट लो या 100 की नोट दो, ये दो मुझे, ये दो, ये दो, ये दो, इतना डब्बा घी दे दो, इतना ये कर दो, ये कर दो। लेकिन ये तो सच्चे संत थे। भगवान शंकराचार्य की आंख जब खोली तो गुस्सा नहीं आया, शंकराचार्य जी की आंख में आंसू आ गया। मेरा समाज कितना गरीब है, लेकिन उनकी भावना कितनी विशाल है। मेल मोटा ने मन जेना सांकड़ा અને મેલ નાના ને મન જેના મોટા। કોણ કોની આગળ જાય? ભલે મેલ ખૂબ મોટા છે પણ મન સંકુચિત છે તો કોઈ જવા તૈયાર નથી। ભાઈ જવા દે ને નકામું મોઢું તોડી લેશે તો। પણ મેલ નાનો છે અને મન ઉદાર છે તો એક જાય ને બીજો આવે, બીજો જાય ને ત્રીજો આવે। भगवान शंकराचार्य ने आंख में आंसू आया, करुण दृष्टि थी। विह्वल बढ़ेला भगवान शंकराचार्य लक्ष्मी ने पुकार कर दिया। कनकधारा स्तोत्र की जो रचना की है, अंगम हरे पुलकभूषणमश्रयन्तु मृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। लक्ष्मी का हवन किया। लक्ष्मी ने बोला क्या करे भगवान? बोला कोई आज्ञा, इस गरीब के घर में जाओ, सोने का बरसात कीजिए। महाराज इसका नसीब में नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने कहा मेरी आज्ञा है, आप इनके घर में सोने के बरसात कीजिए। क्या करने का है? एक गरीब गृहस्थ ने कौन सा दान किया, कौन सा तप किया, कौन सा व्रत किया, कौन सा उद्यान किया? तो एक ही काम किया है, अपने आंगन में कोई भी आया इनको कुछ न कुछ देते जाओ। संपत्ति की कृपा किससे होती है? तो अतिथि की कृपा से। अतिथि का आशीर्वाद से संपत्ति प्राप्त होती है, वो लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। संतति किसकी कृपा से प्राप्त होती है? ये पितरों की कृपा से संतति प्राप्त होती है। जिनकी हमने सेवा की वही वापस घर में आएंगे, जो सेवा ही नहीं किया तो वो वापस घर में आने की इच्छा भी नहीं रहेगा। पितरों की कृपा से संतति मिलती है, अतिथियों की कृपा से संपत्ति मिलती है। संतति है, संपत्ति है, लेकिन सन्मति नहीं है। तो पैसा तो बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन कैसे बोलना चाहिए, कैसा उपयोग करना चाहिए, यही विवेक नहीं होता था। तो ये गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होती है। त्रण देवताओं जो बताया अपना गृहस्थ माटे अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव અને પિતૃ દેવો ભવ। शरीर एक रथ बताया, आयु शरीरम रथ इंद्रिया मात्राणि। ये शरीर एक रथ है, 10 इंद्रिया इसका पैड़ा है। धर्म और अधर्म का 2 बेल लगाए, कर्म रूपी रस्सी है। मन इनका सारथी बना है और आत्मा शरीर के रथ में मुसाफिरी करने के लिए बैठा है। गीता में इस शरीर को क्षेत्र बताया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रज्ञम् इति भीयते। गीता कहती है शरीर भी एक खेत है, जैसा बोओगे ऐसा फल आपको मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत में बताया शरीर एक रथ है, जिसका ड्राइवर बलवान होता है उनकी यात्रा सफल होती है। हम सब ट्रेन में आए, कोई ड्राइवर के पास गया था रिक्वेस्ट करने के लिए, भैया आराम से चलाना, जागना, सोना नहीं। हम तो टिकट, गाड़ी आ गई, सीट मिल गई और आराम से सो गए। ड्राइवर बलवान था तभी तो यहाँ तक आ गए, लेकिन ड्राइवर रास्ते में सो जाते या चाय पीने के लिए उतर जाते तो हम समय से नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही शरीर का ड्राइवर मन है। जिसका मन दृढ़ होता है उसकी यात्रा सफल होती है, और जिसका मन कंफ्यूज रहता है उनका कार्य भी सफल नहीं होता।
ક્યારેક આપણને ધર્મ તરફ લઈ જવાની ઈચ્છા થાય છે અને ક્યારેક આપણને અધર્મમાં પણ જવાનો વિચાર આવે છે, કારણ આપણો ડ્રાઈવર નબળો થઈ જાય છે, એ બાજુ ગાડી વાળી દે છે. ગ્રસ્તની જે કથા બતાવી, પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ સાથે શું આવશે? બોલો, કોઈને પૂછ્યું તમે? ભાઈ આ બધું મારે જોડે લઈ જવું છે. બધા એવું જ કહેશે, ભાઈ કોઈ લઈ ગયું નથી તો આપણે ક્યાંથી લઈ જવાના છે? એ પરીક્ષિતે આવો પ્રશ્ન કર્યો, સાથે શું આવશે? શું આવવાનું છે? આવ્યા હતા શું લઈને? તો પાછા જવાના હતા. આવ્યા તો પણ ખાલી હાથે આવ્યા છે. વર્તમાનમાં આપણને વૈભવનું, ભૌતિકતાનું આ સારું સુખ મળ્યું, એ બધી ભગવાનની કૃપા છે. અહીંથી કશું જ લઈને જવાનું નથી. તમે નર્મદાની યાત્રા કરવા નીકળ્યા હો તો રસ્તામાં એવા ભયંકર જંગલો આવે છે કે એમાં તમારું બધું જ ઉતારી લે. કપડાં લઈ લે, છેવટે કાં તો કપડાં કાઢાવીને ખાવે કે લાવો. અને જીવાય એ જંગલની તમે બહાર નીકળો ત્યાં બધું જ દાનવીરો ઊભા હોય, બધું તમને પાછું આપી દે છે. આપણી પણ એ જ સ્થિતિ છે ને, બધું જ મૂકીને જઈએ છે અને જીવા પાછા આવીએ છે એટલે બધું જ પાછું આપણને મળી જાય છે. આ પ્રત્યક્ષ ઈશ્વરનો અનુભવ છે આપણને બધાને, પણ વિશ્વાસ નથી. આપણો સ્વભાવ જ ચિંતાવાળો છે ને આવતીકાલની, પરમ દિવસની, વર્ષોની, 50 વર્ષ પછીની, 100 વર્ષ પછીની આપણે ચિંતાઓ જ કરીએ છીએ. આજે જે ભગવાને મારો દિવસ સારો કર્યો છે તો આવતીકાલનો સારો જ કરશે. કદાચ કંઈક તકલીફ હશે તો એમાં પણ ઈશ્વરનું કંઈક રહસ્ય છે જેને આપણે સમજી શકતા નથી. ટ્રેન ચૂકી ગયો એમાં પણ ઈશ્વરની રહસ્ય છે, પણ આપણને નથી ગમતું. પણ બીજે દાડે પેપર વાંચી ત્યારે ખબર પડે કે સારું થયું ભગવાન એમાં ન ગયો, નહીં તો નંબર મારો આવી જતો. તો ઈશ્વર જે કરે છે બધું સારું છે. ગ્રસ્ત મોક્ષની કથા બતાવી, શું સાથે આવશે? ફરી પાછી આપણી કથા આવી. તમે હાસ્ય કલાકારોનું સાંભળતા હોય, આપણામાંથી મિમિક્રી બનાવી દે, આપણને પાછા દાંત કઢાવે છે. એમ આપણી જ કથાઓ છે. ગજેન્દ્ર ચરિત્ર, આશિદૌ ગિરિવર રાજન ચિત્રકૂટ અતિ વિસ્તૃત. ગજ એટલે શરીર અને ગજ એટલે હાથી. આ શરીર બળવાન છે. શરીરમાં બળવાન બીજું કોણ છે? તો આપણા કરતા બળવાન આપણી અંદર બેઠેલા છે. કોણ બેઠેલા છે? અહંકાર, અભિમાન, રાગ, દ્વેષ, એ બળવાન છે. જ્યારે એના નશા ચડી જાય ત્યારે આપણે બધા ભૂલી જઈએ છીએ પાણી. તો એના કરતા બળવાન કોણ? તો નામ સ્મરણ. હાથી બળવાન છે, પણ હાથી બળવાનને કંટ્રોલ કરવા માટે એક નાનું સરખું અંકુશ એ હાથીને જેમ કંટ્રોલ કરી દેશે, એમ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરનારું કોઈ હોય તો તે નામ સ્મરણ. વિસ્મૃતિની સ્મૃતિ. विस्मृति यानी मृत्यु और स्मृति यानी जन्म. मानो कि तमे कोई यमुनाष्टकना पहला पाठ करता था, थोड़ा समय वो बिजी थई गया ने पाठ मूकी दीधा અને ધીરે ધીરે પાછું ભૂલી ગયા અને તમારી બેનપણીએ પાઠનું આમંત્રણ આપ્યું તમને, પણ આપણે બધા ટાળે પાણીએ ખસકાડી એવા જ છે. નકામાં વહેલા જવું એના કરતાં 5:30 જઈએ એટલે ગળ્યું મોડું થાય અને હાજરી પુરાય આપણી, બે ચાર બેનપણીને ભેગા થવાય. એટલે 5:30 આપણે એને ત્યાં પહોંચ્યા. ઘર ભરી ગયું છે, લોકો પાઠ કરે છે, ચોપડીઓ છે નહીં અને તમે શાંતિથી બેઠા છો. શાંતિથી બેઠા બેઠા એ શબ્દો તમારા કાનમાં અથડાય છે. જેમ જેમ શબ્દ તમને અથડાવા લાગ્યા તેમ તેમ તમે જાગવા લાગ્યા. આ પરિચિત છે, આ હું પહેલા પાઠ કરતી હતી, આ મને યાદ છે અને એકદમ યાદ આવી જાય. કૃપા જલદિશમ શ્રીતે મમ મન સુખમ ભાવય. એ તમારી જોડે બેઠેલા બેન શું કે છે, તમને તો મોઢી આવડે છે, તમે ગોખ્યો અત્યારે. પહેલા યાદ હતો જ, ગોખેલો જ હતો અને યાદ હતો પણ ભૂલી ગયા હતા. એ વિસ્મૃતિ દૂર થઈ ગઈ તો ફરી પાછી સ્મૃતિ થઈ ગઈ. ગજેન્દ્ર પત્નીઓની સાથે સરોવરમાં જળક્રિયા કરી રહ્યો છે.
આપણે પણ આપણા સંસારની સાથે કેવો આનંદ લઈ રહ્યા છે, સુખમાં દુઃખમાં દિવસ રાત્રિ આનંદ આનંદ કરીને વ્યતીત થઈ જાય છે. પણ એક દિવસ એવો આવશે જે ગજેન્દ્રનો આવ્યો છે. આનંદ પ્રમોદ કરતા કરતા ગજેન્દ્રનો અવાજ મગરના કાનમાં ગયો. એટલે મગરને પણ વિસ્મૃતિની સ્મૃતિ થઈ ગઈ. આ અવાજ પરિચિત છે, કોણ છે કોણ છે? યાદ આવ્યો, આ મારો શત્રુ છે. ચલો તમારો અનુભવ બતાવી દો. અહીંયા છે 5 દિવસ 4 દિવસ આપણે થયા, કોઈ કોઈને ઓળખતા નતા. 4 દિવસમાં તમને કંઈક તો ફિલિંગ થયા જશે. જ્યારે જ્યારે તમે ગ્રુપમાં બેઠા હશો કે સંઘમાં ગયા હશો, બસમાં યાત્રા કરવા ગયા હશો, ત્યારે કોઈક વ્યક્તિ જોડે બોલવાનું મન થતું હશે, કોઈક વ્યક્તિ જોડે બેનપણી કરવાનું મન થયું, કોઈકને પોતાના ઘરનું એડ્રેસ પણ આપી દીધું હશે, કોઈક વ્યક્તિ નહીં બોલ એની બાજુ જોવાનું મન નહીં થયું હોય, કોઈને બોલતા હશે તો ગુસ્સો આવી જતો હશે. કેમ આ બધા પ્રપંચ કેમ દેખાયા તમને? આવા સ્થાનમાં આવ્યા છો છતાં આ બધી અનુભૂતિ કેમ થાય છે? તો આપણને તો ખબર નથી, પણ આપણા ગત જન્મના સંસ્કારો અત્યારે આપણે પહેલી જ વાર ભેગા થયા છતાં જેના જેના મનમાં જે વિચારો આવે છે એ જાણી લેવાનું. ગત જન્મના એ સંસ્કારો એ વ્યક્તિને જોવાથી આપણી અંદર જાગૃત થાય છે. એટલે ફરી પાછા એવા સંબંધો બની જાય છે. સારા હોય તો સારા સંબંધ, ઝઘડાના સંબંધ હોય તો ઝઘડા જ કરીએ. તો ગજેન્દ્રનો અવાજ મગરના કાનમાં ગયો અને મગરે જોયું આ તો મારો શત્રુ છે, અને દોડતો આવીને ગજેન્દ્રનો પગ પકડી લીધો. પત્ની બાળકો ગજેન્દ્રને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આપણા જીવનમાં 60-70 વર્ષના જીવનમાં કેટલા સંઘર્ષ આવી ગયા. પરિવાર આપણને સાથ આપ્યો છે, પતિએ સાથ આપ્યો છે, છોકરાઓએ સાથ આપ્યો છે, પાડોશીઓએ સાથ આપ્યો છે, આપણા સગાઓએ થોડો સપોર્ટ કર્યો છે, આપણા સમાજે પણ સપોર્ટ કર્યો છે, અને હજુ બધા કરતા હોય છે. પત્ની અને બાળકો ગજેન્દ્રને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, સમાજ પણ આપણને હેલ્પ કરીને ફરી ઊભું થવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. પણ ક્યાં સુધી તમે કોકને ઉચકીને ઊભા કરવા જાઓ, પણ પેલો પગજના માટે તમે 1 વાર 2 વાર 10 વાર 25 વાર પછી છેવટે મૂકી દે ને પડી રહેજા. ગજેન્દ્રની પત્ની અને બાળકો ગજેન્દ્રને બચાવવા માટે વારંવાર પ્રયત્ન કરે, પણ મગર પાણીમાં ખેંચી જાય અને પત્ની બાળકો હાથીને બહાર ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે. આ બંનેનું યુદ્ધ 100 વર્ષ સુધી ચાલ્યું. બોલો સાચું મનાય? આપણે કે ના હોતું છે 100 વર્ષ સુધી યુદ્ધ, બે જણ લડ જ કરી બસ. આ કથા આપણી કથા છે. આપણા બધાનો પગ પકડ્યો છે કોણે? એક સમય આપણે બધા કેટલા રૂષ્ટપુષ્ટ હતા, કેટલા ઊંઘતા હતા, કેટલું બધું ખાતા હતા. હવે ધીરે ધીરે બધું ઓછું થવા લાગ્યું અને આપણે દુબળા પડવા લાગ્યા. તો આપણા બધાનો પગ પકડ્યો છે કોણે? આ કાળરૂપી મગરે. આપણે બળવાન હતા એટલે કાળનું સામે લડી શકતા હતા. કાળ નબળો હતો, પણ દિવસે દિવસે આપણે નબળા પડવા લાગ્યા અને કાળ દિવસે દિવસે બળવાન થતો ગયો. પતિ પત્ની યુવાન હોય તો એકબીજાને ગમે તેવું બોલે તો છતાં કેવો પ્રેમ આવે, અને ના બોલતા તો પરાણે બોલાવે, બોલો ને તમે, બોલો ને, બહુ સરસ બોલો છો. અને ગડપણમાં પત્ની બોલ બોલ કરતી હોય તો પતિ શું કહે છે? બેસ છાન માટે બહુ બોલ બોલ ના કરીશ. અને પતિ બોલતા હોય તો બેસો, હવે તમે જાઓ બહાર જતા રહો. કેમ? જે અવસ્થા યુવાવસ્થાની અંદર હતી એ વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર લુપ્ત થઈ ગઈ. તો પ્રેમ ઓછો થયો એવું નથી, પણ પહેલા જેટલું ગમતું હતું એટલું હવે એ તરફ આસક્તિ નથી. પત્ની ને બાળકો એક દિવસ ગજેન્દ્રને છોડીને જતા રહ્યા. આપણે બધા જ પોકાર કરીએ છીએ, મારું કોઈ નથી, હું એકલો છું, મારું કોઈ નથી. ભગવાન એકલો હસે છે.
तू एक बार तो મને કહે કે તું મારો છે, હું તારો છું એટલું તો એક વાર બોલ। મહાભારતની કથા કે છે દ્રૌપદી કૃષ્ણને ફરિયાદ કરે છે, કૃષ્ણ તે બહુ વિલંબ કરી દીધો, બહુ મોડું કર્યું। કૃષ્ણે કીધું દ્રૌપદી મોડું મેં નથી કર્યું, મોડું તે કર્યું। તે ગુરુઓની પાસે જઈ, સ્વજનોની પાસે, પતિઓ પાસે, ગુરુ પાસે, બધાની પાસે જઈને યાચનાઓ કરી, મને બચાવો બચાવો, કોઈ ન બચાવ્યું। ત્યારે તે મને યાદ કર્યો અને યાદ કરું ને તરત તો હું આવી ગયો। આજકાલ આપણે બધા મોબાઈલના જમાનામાં રહીએ છીએ અને મોબાઈલ આવ્યો એટલે કોઈ પલ્લી પર રાહ નથી જોતા, જરૂર પડી, ઇમરજન્સી આવી, તકલીફ આવી, મુસીબત, તરત ફોન કરી દઈએ છીએ અને તરત બધા આવી જાય છે। તો તમારા હૃદયમાં એક ઈશ્વર સાથેનો એક ડાયલ જોડી દો, જ્યારે જ્યારે તકલીફ પડે ત્યારે એને યાદ કરી દો, એ આવીને ઊભો રહેશે કે નહીં। एक संत के आश्रम में 4 महीना तक संत कथा करने के लिए गए, चतुर्मास करने के लिए। वापस आए तो सेवक लोग ने सोचा कि गुरुजी 4 महीने में आ रहा है तो बहुत सारा अनाज लेके आएंगे, कपड़े लेके आएंगे, पैसा सब लेके आए होंगे, चलिए रेलवे स्टेशन पर इनका स्वागत करने जाए। ट्रेन आ गई, गुरुजी उतर रहे हैं, चेले लोग बोलने लगे गुरुजी सामान कहाँ है, सामान कहाँ है? गुरुजी ने कहा मेरा कोई सामान नहीं है, मेरा झोला ये बस वही सामान है। सेवक ने सोचा गुरुजी भी समय के साथ चलने लगे, ये बोरी बिस्तरा पकड़ कर नहीं लाना, पैसा ही लेके आए होंगे। आश्रम में आकर कहने पूछने लगे गुरुजी कोई बैंक का काम है? नहीं भैया कुछ काम नहीं है। कोई चेक भरना? अरे कुछ नहीं। सभी व्यवस्थापक उदास हो गए। अरे क्या हुआ भैया? अरे गुरुजी हम तो सोच रहे थे कि आप 4 महीने के बाद आ रहे तो कितना पैसा लेकर आएंगे, सब व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब डिस्टर्ब हो गया है। आज परिस्थिति ऐसी है कि आश्रम के बच्चे को क्या खिलाएगा? एक अन्न का दाना नहीं और 1 रुपया भी नहीं है, 12 बजे क्या खिलाएंगे? पहली बार संत के हृदय में पीड़ा हुई, मेरे आश्रम की ये स्थिति है। संत स्वस्थ हो गए। इन्हें सोचा मैं मांगू तो किसके पास मांगू, मैं फरियाद करूं तो किसके पास फरियाद करूं, मैं किसके पास झगड़ा करूं? जो मेरा है मैं इनके पास ही कर सकता हूं। संत ने कह दिया कोई बात नहीं, कितने बजे घंटे बजता है? 12 बजे। आप भोजन की तैयारी 12 बजे तो घंटे बजा देना है। और संत ने कहा मैं कमरे में बैठा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। संत कमरा बंद करके भगवान के सामने आंख में आंसू लाकर रोते हैं, बैठे हैं। मैं क्या करूं, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। मेरी नैया डुबाना या पार करना ये आपके हाथ में है। समय बीतता जा रहा है, 12 बज गए, घंटी बजी। सभी विद्यार्थी को पता है कि रसोई खाने में कुछ खाना ही नहीं पका, लेकिन घंटी बजी तो जाना पड़ता है। विद्यार्थी लाइन सर थारी बर्तन लेके बैठे हैं, पानी बरसना शुरू हो गया। बच्चों ने सोचा कुछ आएगा नहीं तो दुख होगा, आंख बंद कर दी। जब पानी बरसना शुरू हुआ तो मंत्रोच्चार भी शुरू हो गया। सबको पता है कि कुछ आने वाला तो है नहीं, क्योंकि रसोई खाना ही नहीं जला था। एकदम एक धनवान से दौड़ते दौड़ते आए। गुरुजी महाराज कहाँ है? स्वामी जी महाराज कहाँ है? क्या बात है? मेरी विनती है, ट्रैफिक में जाम हो गया। बहुत इच्छा मेरी थी कि आज विद्यार्थियों को भोजन कराने की, लेकिन देरी हो गई, मुझे क्षमा करिए। आपके रसोई खाने से कुछ खाना नहीं निकालना, जो मैं पकाकर लाया हूं वही खाना आपके बच्चे को खिलाइए। आवाज आई, संत आ गए। क्या हुआ भैया? अरे गुरुजी महाराज क्षमा कीजिए, देरी हो गई थोड़ी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, आपके रसोई खाने से नहीं निकालना, मैं जो पकाकर लाया वही बच्चे को खिलाइए। गुरुजी ने कहा मेरे रसोई खाने से कुछ नहीं आएगा, आपका ही खाना हम खिलाएंगे। मंत्रोच्चार पूरा नहीं हुआ है और बच्चों ने जब आंख खोली तो पूरी थारी भोजन से परसी हुई देखी। बच्चों की आंख में आंसू आ गए। सेठ ने कहा संत महाराज ये क्या है, क्यों रो रहे बच्चे?
तब संत ने कहा, आप सेठ नहीं, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। आज मेरी आश्रम की स्थिति ऐसी थी कि क्या खिलाएगा, लेकिन आप भगवान बनकर आकर सबको रोटी खिला दी। हम सबका ऐसा अनुभव है, लेकिन हम याद नहीं रखते। થઈ ગયું પતી ગયું જગ માર્યું, એ વિશ્વાસને યાદ કરતા રહો. તો જ્યારે જ્યારે વિકટ પરિસ્થિતિ આવશે ત્યારે ફરી ફરી પાછો એ દોડી આવશે. આપણે તો કોઈને કહેતા નથી ફરી કામત કહેજે હોય, આપણે કહેવા તો માથે પડશે, રોજ વારે ઘડી આવશે. પણ સામરસા શેઠના રૂપમાં ભગવાન નરસિંહને કહેશે કે નરસિંહ મહેતા ફરી ફરી આવી ઓડિયો લખતા જજો, મને સેવાનો મોકો આપતા જજો. ગજેન્દ્ર ચરિત્રની કથા આપણે આ બધું પછી વિરામના સમય રાખો ને તો સારું, બધું ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. દરેકને નિવેદન, આપને બધાને સેવા કરવાની છૂટ છે, પણ ચાલુ કથાની અંદર આપણે કરતા હોઈએ તો બધાની નજરો જતી હોય. મ્યુઝિકના સમયની અંદર પણ વગાડતો હોય ને તમે ચાલુ કરવા જાઓ એટલે એ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, તાલ બગડે, એમાં મારો સુર બગડે અને આપ સૌનું પણ માઇન્ડ બગડે. એટલે કાં તો 3 વાગે આવીને કરી શકો છો, કાં તો આપણી કથા વિરામ થયા પછી બધા જ બેસશે બ્રાહ્મણો અને આપ એનું પૂજન કરશો. ગજેન્દ્રની જે કથા છે, અને એ ગજેન્દ્ર પત્ની ને બાળકો ગજેન્દ્રને છોડીને જતા રહ્યા. આપણી આવી પરિસ્થિતિ બને તો શું કરવાનું? માયાનો પડદો હટી જાય તો માયાપતિ યાદ આવી જાય. મંદિરમાં તમે ગયા છો, ભગવાન તમારી સામે છે, પણ ભગવાન દેખાતો નથી, કારણ ટેરો છે. અને જેવો ટેરો ખસે તો એમ આપણે ને ભગવાન વચ્ચે વેદાંત એમ કે છે કે હજારો માઇલોનું અંતર નથી, ફક્ત 2 વેડા જ દૂર ભગવાન આપણાથી છે. કારણ આપણે એક વેડું માયામાં ડૂબેલા છે અને ભગવાન માયાથી એક વેડું દૂર છે. આખી દુનિયાને માયા વળગી છે, પણ ભગવાનને માયા નથી વળગી. અને એનું પ્રમાણ બતાવ્યું છે. સમુદ્ર નગરી દ્વારિકાને પોતાની આંખની સામે ડુબાડી દીધી. દુનિયા છોડીને ભગવાન એકલા પ્રભા ક્ષેત્રમાં આવી આરામથી સૂતા છે. ક્વચિત કંથાધારી ક્વચિત પ્યાપાર્યંગ શયને મનુષ્યવી કાર્યાર્થી ગણયતિ ન દુઃખમ ન ચ સુખમ. છત્ર પલંગમાં સૂતા પણ એ ભગવાનને સુખ નહીં થયું હોય, અને ભૂમિ પર શયન કરતા એ ભગવાનને દુઃખ પણ નથી થયું. ભર સભામાં યુધિષ્ઠિર એમ કે અગર પૂજા ભગવાન દ્વારિકાધીશની થાય તો ખુશ પણ ન થયા, અને ભર સભામાં શિશુપાલ અપમાનિત શબ્દો બોલે તો દુઃખ પણ ન થયું. વ્રજમાં માખણ ખાધું અને દ્વારિકામાં પૌવાની કણકી ખાતા જરા ક્ષોભ પણ ન થયો. પ્રેમથી આપેલા પકવાનો પણ આરોગ્ય છે, અને મધુમંગલના મુખમાંથી નીકળતી એઠી છાસ પણ ભગવાને પ્રેમથી ચાટી છે. અને તેથી તો એનું નામ અવ્યય આપ્યું. અવ્યય પુરુષ સાક્ષી, જેના જીવનમાં કોઈ વ્યય જ નથી. અને તેથી એ સ્થિત પ્રકૃતિના લક્ષણો બતાવે છે. સ્થિરતા, સુખ દુઃખની અંદર સ્થિર રહેવાનો, લાભ ગેરલાભમાં સ્થિર રહેવાનો, માન અપમાનમાં સ્થિર રહેવાનો, એ કૃષ્ણ જે અનુભવ કરીને બતાવે છે. ગજેન્દ્ર પુકાર કરે. આજે ગજેન્દ્રનું મન પુષ્પ ઉપર ગયું. સુમન આ સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનો અર્થ થાય સુંદર મન જેનું છે તે સુમન. જેને જોઈને મન સુંદર થઈ જાય છે તે સુમન. ફૂલને જોઈને આપણા બધાનું મન લલચાય છે કે નહીં? ભલે કાંટામાં છે, કાદવમાં છે, પણ એની વિકસિતતા, એની પ્રફુલ્લિતતા, એની પ્રસન્નતા જોઈ, એની મોહકતા જોઈ, એની સુગંધિતતા જોઈને આપણને આકર્ષી લે છે. ફૂલ બધા જ જુએ છે, પણ બધાના મન એટલા વિકસિત થાય છે ખરા?
ફૂલ કોકને એમ લાગે એટલે મારા માથા પર સરસ લાગશે એટલે લઈને માથા ઉપર મૂકી દે. કોઈ કે મારા કોટ ઉપર સરસ લાગશે, કોઈ કે હાથમાં લઈને ફરું તો સરસ લાગશે, કોઈ કે સૂંઘું તો સરસ લાગશે, કોઈ કે પાંદડીઓ તોડી નાખું તો સરસ લાગશે. પણ કોકને ઈચ્છા થાય કે લાવ લઈને ઠાકોરજીના ચરણમાં અર્પણ કરું તો જેનું મન સુંદર થાય એને સુદર્શનના દર્શન થાય, એટલે સુંદર ભગવાનના દર્શન થાય. 252 એક વાર્તા આવે છે. એક ભગવદીય શેઠ શ્રીનાથજી બાવાને ફૂલ અર્પણ કરવાની ઈચ્છા થઈ, પણ ફૂલ એક અને ખરીદનારા બે. એક ધનવાન શેઠે જોયું કે આ તો સરસ મારા કોટ ઉપર શોભે એવું ફૂલ છે, એટલે કીધું ભાઈ હું તને 5 રૂપિયા આપું, આ ફૂલ મને આપી દે. ભગવતી વૈષ્ણવને લાગ્યું નહીં, આ તો ઠાકુરજીને અર્પણ કરાયું ફૂલ છે, ભાઈ હું તને 10 રૂપિયા આપું, પેલો કે 50 રૂપિયા આપું, પેલો કે હું 100 રૂપિયા આપું, આ ફૂલ મને આપી દે. ધનવાન શેઠે વિચાર કર્યો કે રૂપિયાના ફૂલના 100 રૂપિયા ના અપાય, અને એ ગુલાબ લઈને ગુસાઈજી બાવાને અર્પણ કરે. શ્રીનાથજી બાવાના મસ્તક ઉપર જેવું ગુલાબનું ફૂલ પધરાવે અને સોનાનો મુગટ પડી જાય. શ્રી ગુસાઈજીએ પૂછ્યું કે બાવા આ ગુલાબનો એટલો બધો ભાર લાગ્યો કે મુગટ પડી ગયો. ત્યારે ઠાકોરજી કહે છે મારા વૈષ્ણવે 1 રૂપિયાના ગુલાબના 100 રૂપિયા આપીને મને અર્પણ કર્યું, મને સોના કરતા કિંમતી લાગ્યું. ચરણાવીન સુધીનો શણગાર ક્યારે પૂરો થાય? સોનાની ભલે ને 50 કિલો સોનું ધરાવો કે 50 કરોડના હીરા ધરાવો તો ચરણાવીન સુધીનો શણગાર પૂરો ન થાય. કારણ ઠાકોરજીની દ્રષ્ટિએ તો સમ છે, બધા એક જ છે. આપણી દ્રષ્ટિએ કરોડપતિ ખરબોપતિની વિચારો આપણે કરીએ છીએ. ચરણાવીન સુધીનો શણગાર ત્યારે પૂરો થાય જ્યારે અંતિમ ગુંજાની માળા આવે. ગુંજાની માળા સામાન્યમાં સામાન્ય વ્યક્તિ જંગલમાંથી વીણી લાવી શકે, સોય વડે પરોવીને અર્પણ કરી શકે, અને ત્યારે ઠાકોરજી ખુશ થાય છે કે હવે મને પરિપૂર્ણ શણગાર થયો. ગજેન્દ્ર પોકાર કરે છે, દીનાનાથ ગોપીના પ્યારા પ્રભુ, બળવંતા છો ગિરધારી, ગજની વારે ચડ્યા શામળા, હરી ગરુડ પર અસવારી, પીડા પીતાંબર તેરા પાતળા, કાને કુંડળ ઝડકે છે, માથે મનોહર મુગટ ધર્યો, પાસે આવી ઉભા લક્ષ્મીજી, પ્રભુ ક્યાં કરી તમે તૈયારી, ઓ ચિંતાના થયા અધીરા, ચિત્ત ચિંતા મુજને ભારી, કહે મુરારી કરી સારી, કમળ પુષ્પ લઈ મુજને ચડાવ્યા, સેવક સંકટમાં બારી. સાગર તીરે આવી ઉભા શામળા, રુદન કરે હસતી નારી, સૂર ધરીને ગજને ઉઘાર્યો, મગરને નાખ્યો મારી, અંત સમયની અરજી સ્વીકારી, વાલા ગજની અરજી સ્વીકારી, ચક્ર ધરીને મસ્તક છેદ્યા, દર્શન દીધા મોરારી, રામ કહેતા દામન બેસે, અક્ષર નામ લો ઉચ્ચારી, તાપ નિવારણ છો પાતળિયા, ગંધર્વની કરી ગતિ ન્યારી, સમય ત્રિપુરારી મુરારી, તુલસી ચરણની મૂંગા
વાસુદેવાય. ગજેન્દ્ર જે સ્તુતિ કરી, ભગવાન ગરુડે ચડીને આવ્યા છે. તમારી પાસે પણ એક વાંસળી છે, કનિયાની વાંસળી, એ આજે આપણી પાસે પણ છે ને આપણી વાંસળીનું નામ છે મોબાઈલ. કારણ આ વાંસળી છે ને, એક કનિયો વાંસળી વગાડે તો આખા વ્રજને સંભળાય, અને આપણે વગાડીએ તો આખા વર્લ્ડને સંભળાય. જ્યાં જ્યાં તમારા કોન્ટેકો હોય, જ્યાં જ્યાં તમે જોઈન કર્યા હોય, બધાને મળી જાય. એક ભાઈ રાત્રે એટલા બધા મેસેજ પર ઊંઘવા જાય ને મેસેજ ટૂટું વાગે એટલે પેલો કંટાળી ગયો. એટલે એણે એક શબ્દ લખ્યો કે ભાઈ 10,000 રૂપિયાની જરૂર છે, કોઈ હેલ્પ કરશે? મેસેજ ઓટોમેટિક આવવાના બંધ થઈ ગયા. પોકાર કરો તમે, કોણ સાંભળશે? તો જે તમારા હશે સાંભળશે. ક્યાંક પરિવાર સાથ આપે, ક્યાંક સમાજ સાથ આપે, ક્યાંક ઘર સાથ આપે, પણ કોઈ સાથ ના આપે તો ભગવાન સાથ આપે. પત્ની, બાળકો ગજેન્દ્રને પ્રયત્ન કરે. આપણે બધાના લિમિટેશન છે ને. એકવાર ફોન આવે તો 2,000ની ટેક્સી કરીને જઈએ કે સારું થઈ ગયું, ચલો ભગવાનની દયા સારું થઈ ગયું. ઘેર આયા તરત ફરી ફોન, આવી જાવ જલ્દી, એટલે ફરી પાછા 5,000ની ટેક્સી કરીને ગયા. સમાચાર મળ્યા, સારું થઈ ગયું, ચલો સારું થઈ ગયું, આનંદ. કેટલી વાર જાઓ તમે? 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, 4 વાર, 10 વાર, પછી તો કંટાળો કે નહીં? હવે જે સાચો ફોન